Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color,
eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. குழந்தையின்மை அப்படின்றது 15% பாப்புலேஷனுக்கு வந்து குழந்தையின்மை அந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இந்த நம்ம இந்தியாவில்னு பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் நிறைய அதிகமாக இருக்கிறதுனால எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ குழந்தையின்மை அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகி 1 வருஷத்துக்குள்ளே குழந்தை இல்லை அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து மருத்துவரை அணுகிறது நல்லது. வயசாயிட்டு, அதாவது 35 வயசுக்கு மேலே கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்த 1 வருஷன்றது 6 மாதமாக குறைச்சி சீக்கிரமாக வந்து மருத்துவரை அணுகணும். தாய்மைதான் பெண்ணின் முழுமை. ஏதோ விஞ்ஞானிகளோ ஞானிகளோ சொன்னதென்று ஒதுக்கிவிட முடியாது. பெண் இனத்திற்கு அடையாளமாய் தாய்மை பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கல்ச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. அது வந்து ஒரு கலாச்சாரத்துக்கும் மாறுபடுது. இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்குது, இல்லை வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரத்தில் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்குது. பெண்கள் போது ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் எந்திரமாக தான் பார்க்குறாங்க. சாதாரணமாக நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் என்னென்னா, கல்யாணம் ஆகி 2 மாதத்தில் வெளியில் போனால் என்ன விசேஷம், இன்னும் இல்லையா, எதுக்கு தள்ளி போடுறீங்க, நீங்கள் உடனே குழந்தைய பெற்றுக்கலாமே, எனக்கு குழந்தை பிறக்கலைன்னா நான் எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லை. அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு நிறைய தனித்திறமைகள் இருக்குது. ஆனால் அதை பற்றி யாருமே பேசுகிறதே கிடையாது. குழந்தை இல்லையா, மலடி. எவ்வளவு சமூகம் மாறினாலும் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த மலடி அப்படிங்கிற குத்தப்பட்ட முத்திரை வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. ஆண்களை வந்து யாரும் மலடன்னெல்லாம் யாருமே சொல்கிறதே கிடையாது. பெண்களை மட்டும்தான் அப்படி சொல்கிறோம். சமூகம் பதில் தெரியாமல் விட்ட பல கேள்விகளுக்கு விஞ்ஞானம் பதில் தந்துள்ளது. நம்ம நார்மலாக குழந்தையின்மைக்கு காரணம் என்ன? சுரப்பியில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா முட்டைப்பையில் பிரச்சனை இருக்கலாம், சிறு சிறு நீர்க்கட்டி இருக்கலாம், பெரிய நீர்க்கட்டி இல்லைன்னா ரத்தக்கட்டி இருக்கலாம், டியூப்பில் வந்து அடைப்பு இருக்கலாம், இல்லை டியூப்பில் நீர் சேர்ந்துருக்கலாம், கர்ப்பப்பையில் சிறு ரத்தக்கட்டி, அது பேர் அடினோமயோசிஸ், இல்லைன்னா பெரிய கட்டி ஃபைப்ராய்ட், இதை இருக்கலாம். கர்ப்பப்பையோடைய ஷேப், அதாவது அமைப்பு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கலாம். இது செப்டேட் யூட்ரஸ்னால் கர்ப்பப்பையில் ஒரு சின்ன சதை வளர்ந்துருக்கும். ஸோ அந்த சதையை வந்து இருக்கிறதுனால குழந்தை வளர்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் குழந்தை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சோன்னாலும் அதுக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால குழந்தை வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நிவர்த்தி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சிகிச்சை கொடுத்தோன்னா 90% வந்து சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே சரி பண்ணிடலாம். உலகின் முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை மருத்துவத்துறை வளர்ச்சியில் முக்கியமான மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது. தனி மனித முயற்சி பல சமயங்களில் மனித சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்கின்ற கருவியாக இருந்திருக்கிறது. டாக்டர் ஸ்டெப்டோங்கிற வந்து ஒரு நாளைக்கு வார்டு ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுறச்சு. அங்கே பல லேடிஸ்க்கு வந்து பெர்மனெண்ட்டாக குழந்தையே பிறக்காதுன்னு சொல்லி அவங்களோட சீஃப் டாக்டர் சொல்லிட்டு இருந்தார். உடனே இந்த பெண்கள் வந்து அழுது, ஏன் டாக்டர் எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆகணும், நான் என்ன பாவம் பண்ணினேன், ஏன் என்னோடய கருணை குழாய் மட்டும் இப்படி அடப்பட்டுருக்கு, இதுக்கு வேறு வழியே கிடையாதா, இதை நீங்கள் பைபாஸ் பண்ண முடியாதா, இந்த டியூப்பில் தானே இதெல்லாம் நடக்கிறது, அந்த டியூப் டேமேஜ்னால் நீங்கள் அதை பைபாஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வழியே தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதும் இந்த ஸ்டெப்டோ அப்போ தான் யோசிக்க ஆரம்பித்தார். ஆமாம், நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணினா என்ன அப்படின்னு தோணியது. அவர் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸில், வேர்ல்ட் கான்ஃபரன்ஸில் டாக்டர் ராபர்ட் எட்வர்ட் வெட்னரி டாக்டர் அவரை மீட் பண்ணாங்க. இவர் லேப்ரோஸ்கோப் வழியாக ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறவங்க, அப்போ தான் லேப்ரோஸ்கோப்பியே வந்தது. ஸோ இவங்க 2 பேரும் ஒன்று இணைந்து இந்த மாதிரி பண்ணினா என்னன்னு சொல்லி அனிமல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து உயிரணுக்களை இணைந்து அது மல்டிப்ளை ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் இவங்களோட கிளைண்ட்ஸே இவங்க சேர்த்துட்டு இவங்க ட்ரை பண்ணினாங்க. அது 10-20 வருஷம் ட்ரை பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட் ஒத்தாசை பண்ணல, யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல, பணம் கொடுக்கல. பட் இவங்களோட பேஷன்ஸே உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இவங்க ட்ரை பண்ணதன் மூலம் உலகத்து ஃபஸ்ட்டு சோதனை குழந்தை பிறந்தது. எந்த ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சியையும் நம் சமூகம் பயத்தோடும் அலட்சியத்தோடும் தான் அணுகும். செயற்கை முறை கருத்தரிப்பை முதலில் இந்தியாவில் தன்னுடைய அயரா உழைப்பால் கண்டுபிடித்தவர் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி. டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்வைட்ரோ ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஃப்ரோசன் தாட் ஹியூமன் எம்ப்ரையோ என்கிற தனது கண்டுபிடிப்பின் வாயிலாக
இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உலகின் 2வது டெஸ்ட் டியூப் பேபியை கொடுத்த பெருமைக்குரியவரும் இவரேதான். 1978 வருடம் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி காலை 11:44 இந்தியாவின் முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை கல்கத்தாவில் பிறந்ததாக கல்கத்தா தொலைக்காட்சி இவ்வுலகிற்கு பறைசாற்றியது. இந்த சாதனைக்குரியவர் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி மற்றும் அவரது குழுவினர்களான டாக்டர் சுனித் முகர்ஜி மற்றும் டாக்டர் சரோஜ் காந்தி பட்டாச்சாரியா ஆவார்கள் எனவும் பிரபல பத்திரிகைகள் தெரியப்படுத்தின. பிறந்த பெண் குழந்தையின் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டு மிகவும் போற்றுதற்குரிய வங்காள இந்துக்களின் தெய்வத்தின் பெயரான துர்கா என பெயர் சூட்டியும் அவர்கள் கொண்டாடினர். உலகின் முதல் டெஸ்ட் டியூப் பேபியை கண்டுபிடித்த இங்கிலாந்தின் டாக்டர் ஆர்ஜி எட்வர்ட்ஸ் மற்றும் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜியும் எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சிக்கான டாக்டர் பட்டத்தை ஒன்றாக பெற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் டாக்டர் எட்வர்ட்ஸின் டெஸ்ட் டியூப் பேபி கண்டுபிடிப்பிற்கு இங்கிலாந்தில் அவரை கௌரவித்ததைப் போல் நம் நாட்டினர் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜியை கௌரவிக்க தவறிவிட்டனர். கல்கத்தா அரசின் மருத்துவத்துறை டிசம்பர் 1978ஆம் ஆண்டு டாக்டர் முகர்ஜி அவர்களை எந்த ஒரு மாநாட்டிற்கும் அந்த துறை ஒப்புதலின்றி கலந்து கொள்ளக்கூடாது எனவும் கட்டுப்பாடு விதித்தது. 1979ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 25ஆம் நாள் ஜப்பானின் கியோட்டோ பல்கலைக்கழகம் அவர்களது மாநாட்டில் டாக்டர் முகர்ஜியின் ஆராய்ச்சியை விளக்கி பேசுவதற்கு அந்நாட்டு அரசாங்க செலவிலேயே டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜிக்கு அழைப்பு விடுத்தது. டாக்டர் முகர்ஜியும் பெருமிதத்தோடு கல்கத்தா மருத்துவத்துறையை அணுகி அனுமதி கோரியதையும் கல்கத்தா மருத்துவத்துறை உடனடியாக நிராகரித்தது. அத்துறை மேலும் நம் நாட்டை விட்டு அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் டாக்டர் முகர்ஜி எங்கேயும் வெளியேறவும் தடை விதித்தது. இது போன்ற தொடர்ச்சியான பாதிப்பால் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜிக்கு பெரும் இதய நோய் ஏற்பட்டது. அவரது சிறப்பு விடுப்பையும் நிராகரித்தது கல்கத்தா மருத்துவத்துறை. உடனடியாக பணியிட மாற்றமும் கொடுத்து அவரை மிகவும் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கியது. அரசாங்கம் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜியின் டெஸ்ட் டியூப் பேபிக்கான ஆராய்ச்சியை மருத்துவத்துறை மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்க விடாததும் தன் துறையை சார்ந்தவர்களே தன்னை இழிவுபடுத்தியதையும் தாங்க முடியாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தானே முடித்து கொண்டு 1981ஆம் ஆண்டு ஜூலை 19ஆம் தேதி தன் உயிரை தானே மாய்த்து கொண்டு இப்பூவுலகை விட்டு மறைந்தார் டாக்டர் சுபாஷ் முகர்ஜி.